years, the Indian workforce navigated to a web of multiple, often complex labor legislations. In order to streamline the legislative framework in line with the evolving economic and industrial landscape of the country, the government is continuously working to modernize it. Today, we turn a new page towards a simplified, transparent, and modern regulatory environment that benefits both employers and employees. We are here to decode these changes and understand their impact. Hearty welcome to the esteemed guests, delegates, management, governing council members, faculty members of various colleges, and the whole student community to the one-day brainstorming national seminar. As all of you know, recently India's 29 central labor laws have been consolidated into 4 labor codes, and today's national seminar is on the topic New Labor Codes, a critical view, jointly organized in association with Bharatiya Mazdoor Sangh Dakshin Kannada. First and foremost, I would request Srimati Akshita AP, the principal of our college, to escort the dignitaries onto the stage by offering flowers to Bharat Mata. It's a great privilege to have the presence of Professor Dr. Babu Matthew, Professor Emeritus from National Law School of India, University, Bangalore, as the chief guest of today's program, Dr. K.M. Krishna Bhatt, Secretary VVS, as the president of the program, and as an inaugurator, Sri Muralidhar K., Director of VVS, Puttur, and also CEO of Hadik Herbals. We have Sri K.G. Johnson, Deputy Labour Commissioner, Bangalore, Sri Anil Kumar U., President of Bharatiya Mazdoor Sangh Dakshin Kannada, Sri Vijay Narayan K.M., Correspondent of Vivekananda Law College Governing Council, and Dr. B.K. Ravindra, Director of Legal Studies, with us today. May I request the dignitaries to have their respective seats. Let us begin the propitious day with the prayer. I call Ms. Pavana Anaga of First LLB upon stage to invoke Ma Saraswati. Sharanam Devani Poreye Kalyani, Sharanam Devani Poreye Kalyani, Sharanam Devani Vagabhimani Varabrahmani, Vagabhimani Varabrahmani, Sundaraveni Sujaritrani, Sundaraveni Sujaritrani, Sharanam Devani Poreye Kalyani, Sharanam Devani. ಜಗದೊಳು ನಿಮ್ಮ ಪೊಗಳುವೆ ನಮ್ಮ, ಜಗದೊಳು ನಿಮ್ಮ ಪೊಗಳುವೆ ನಮ್ಮ, ಹರಿಯ ತೋರಿಸೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಪೆ ನಮ್ಮ, ಜಗದೊಳು ನಿಮ್ಮ ಪೊಗಳುವೆ ನಮ್ಮ, ಹರಿಯ ತೋರಿಸೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಪೆ ನಮ್ಮ, ಪಾಡುವೆ ಶ್ರುತಿಯ, ಪಾಡುವೆ ಶ್ರುತಿಯ, ಬೇಡುವೆ ಮದಿಯ, ಪಾಡುವೆ ಶ್ರುತಿಯ, ಬೇಡುವೆ ಮದಿಯ, ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಸೋದರ ಸೊಸೆಯ, ಪಾಡುವೆ ಶ್ರುತಿಯ, ಬೇಡುವೆ ಮದಿಯ, ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಸೋದರ ಸೊಸೆಯ, ಶರಣೆಂಬೆವಾಣಿ ಪೊರೆಗೆ ಕಲ್ಯಾಣಿ, ಶರಣೆಂಬೆವಾಣಿ. Thank you, Pavana. May I now request Srimati Akshita AP, the principal of Vivekananda Law College, to welcome the gathering. Distinguished guests, esteemed faculty members, and dear students,
A very good morning to one and all. On behalf of Vivekananda Law College, it gives me immense pleasure to extend a warm welcome to each one of you to today's National Seminar on New Labour Codes, A Critical View, organized in association with Bharatiya Mazdoor Sangh, Dakshina Kannada. First and foremost, I extend my heartfelt welcome to Sri Muralidhar K, inaugurator of today's seminar and director of Vivekananda Vidyavardhaka Sangha, Puttur, for graciously consenting to inaugurate this seminar. Sir is the founder and CEO of Hardik Herbals and proprietor of Wealth Vision, through which he guides individuals in financial management and investment. Recently, Sir was honored by the Kannada Prabha Suvarna News with Vietnam India International Conclave Leadership Award for his excellence in entrepreneurship. On behalf of Vivekananda Law College, hearty congratulations to you, sir. And a warm welcome to you, sir. I request Srimati Annapurna V. Shetty to welcome the inaugurator with a book. It's my privilege to warmly welcome Dr. K.M. Krishna Bhatt, Secretary of Vivekananda Vidyavardhaka Sangha, who is presiding over today's program. Sir has been a constant source of support in all our academic endeavors. Welcome to you, sir. I request Sri Manohar K. to welcome the sir with the book. We are greatly honored to have with us our distinguished resource person and chief guest, Professor Dr. Babu Matthew, Professor Emeritus, National School of India, University, Bangalore. Welcome to you, sir. I request Sri Sudhir Kumari Tolpadi, sir, to welcome the guest with a book. I am delighted to welcome Sri K.G. Johnson, Deputy Labour Commissioner, Bangalore. It's our honor to have you with us, sir. Welcome to you, sir. I request Dr. Rekha K. to welcome the guest with a book. I extend a warm welcome to Sri Anil Kumar U, President, Bharatiya Mazdoor Sangh, Dakshina Kannada. Welcome to you, sir. I request Sushruth sir to welcome the guest with a book. I extend a warm welcome to our Governing Council correspondent, Sri Vijayanarayana KM, who consistently dedicates his time to the growth of our college and guides us in our endeavors. Welcome to you, sir. It's my privilege to warmly welcome Dr. B.K. Ravindra, Director of Legal Studies, a distinguished academician known for his leadership and unwavering commitment to maintaining the highest standards of discipline. Welcome to you, sir. I also extend my warm welcome to Sri Kumar Nath, State Secretary, Bharatiya Mazdoor Sangh. It's my pleasure to welcome Dr. Rashmi Shetty, National Law School of India, University. Welcome to you, ma'am. I would like to welcome Dr. Rajendra Hittanagi, Associate Professor, Karnataka State Law University, Hubli. My warm welcome also goes to all the members of Bharatiya Mazdoor Sangh, Dakshina Kannada, who have joined us for this national seminar. I extend my welcome to the Governing Council members, office bearers of PTA and Alumni Association, whose continued support strengthens in our every initiative of the college. Welcome to you all. I am also pleased to welcome the officers of the Labour Department, delegates from various sectors and advocates from different bar associations. A special welcome to the faculty members and students from other law colleges who are participating in today's national seminar. I also extend a warm welcome to the Suddhi Bidugade media team and other media representatives present here. Last but not least, I warmly welcome our faculty members, non-teaching staff, student council members and all my dear students.
I sincerely hope today's seminar will be enriching and beneficial to all. With these words, I once again welcome each and every one of you. Thank you. Thank you, ma'am. A warm welcome to you too. To commence today's auspicious moment with divine blessing and light, let us proceed with the tradition of lighting the lamp. I invite the inaugurator, Shri Muralidhar K, Director of Vivekananda Vidyavartaka Sangha, to please proceed to the lamp to inaugurate the ceremony. I request the dignitaries to join the inauguration. दीपज्योति परं ज्योति दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु मे पापं दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं सुखसम्पदः द्वेषबुद्धिविनाशाय आत्मज्योतिर्नमोऽस्तुते आत्मज्योतिर्प्रदीप्ताय ब्रह्मज्योतिर्नमोऽस्तुते ब्रह्मज्योतिर्प्रदीप्ताय गुरुर्ज्योतिर्नमोऽस्तुते गुरुर्ज्योतिर्नमोऽस्तुते गुरुर्ज्योतिर्नमोऽस्तुते. May I now request the inaugurator, Shri Muralidhar K, to address the gathering. ಎಲ್ರಿಗೂ ಮುಂಜಾನೆಯ ಶುಭೋದಯ. ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಾನೂನು ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಈ ಸುಂದರವಾದ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ನ್ಯೂ ಲೇಬರ್ ಕೋಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ದಿವಸದ ಸೆಮಿನಾರಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಇನಾಗರೇಷನ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ವಿವೇಕಾನಂದ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಹಾಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ KM ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಿರಿಯ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕಾನೂನು ತಜ್ಞರುಗಳೇ, ಭಾರತೀಯ ಮಜ್ದೂರ್ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ, ಈ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಂಚಾಲಕರೇ, ಇಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲರೇ ಹಾಗೂ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ರವೀಂದ್ರ ಅವರೇ, ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವಂತಹ ಕಾನೂನು ತಜ್ಞರೇ, ಕಾನೂನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಹಾಗೂ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರೇ, ಕಾನೂನು ಬಗ್ಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನನಗೆ ಸಣ್ಣ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಮಾತ್ರ ಇರುವುದು. ಆದರೂ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟ ಕಾರಣ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸದ್ಯದ ಅನುಭವ ಒಂದೆರಡನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ಸದ್ಯ ನಮ್ಮದು ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆದಿಲ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾರ್ದಿಕ್ ಹರ್ಬಲ್ಸ್ ಅಂತ ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು 19-20 ಜನರ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಇದೆ. 2013ರಿಂದ ನಡೆಸ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ಟೀಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಲೇಬರ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ನು, PF ESI, ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕಿರುವ ಕೆಲವು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಲಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ನಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವ ಕಾರಣ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ಕಳೆದ ವಾರ ಆಗಿರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ವಿವೇಕಾನಂದದ PG ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಯ HOD ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಲೇಬರ್ ಆಫೀಸರ್ಸು ಇಬ್ಬರು ಬಂದಿದ್ದರು. ಅವರು ಅಲ್ಲಿಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಆ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದು ನಮ್ಮದು ಏನೆಲ್ಲ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಆಗಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಇದನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ಸಮಯ ತಗೊಂಡ್ರು. ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಹೈಜೀನು, ಲೈಸೆನ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ನು, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಿದ್ದೇವಾ, ಆಮೇಲೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಇದೆಯಾ, ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿರುವ ಫಿಮೇಲ್ ವರ್ಕರ್ಸಿಗೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಇದೆಯಾ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ಯಾನಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವಾ, ಅಷ್ಟು ಡೀಪಾಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ಲಿ ಕೊಂಡೋದ್ರು. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಇಷ್ಟು ತಿಳಿದವರೆಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಅನಿಸಿದ್ದು ಈ ಚೇಂಜಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಅವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಂತ ಏನು ದರ್ಪ ತೋರಿಸಲಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಗಳ ಥರ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬಂದು ಬೆರೆತು ನಮಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಂಥದ್ದು ಆಗಿದೆ, ಇಷ್ಟು ದಿವಸಗಳಿಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡಿ, ಇಂಥದ್ದು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟರು. ಯಾವುದನ್ನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನಲಿಲ್ಲ. ಆ ಥರದ ಚೇಂಜಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
ಈಗ ನಮ್ಮ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಲೇಬರ್ಸ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ತರ್ತಾ ಇದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಷನ್, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಮತ್ತು ಸಸ್ಟೈನೇಬಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಇದರ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಗಿ ಲೇಬರ್ ಅಂದರೆ HR ಅಂತ ಅಂತೀವಿ ನಾವು, ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈಗ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. 2017-18 ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 42 ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟಿದ್ದ ಲೇಬರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಈಗ 2023-24 ಸರ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ 63-64 ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ 1,60,00,000 ಫಿಮೇಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸು ನಮ್ಮ ಭಾರತದ HR-ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದೆ. ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 29 ಲೇಬರ್ ಲಾಸ್ಗಳನ್ನು 4 ಕೋಡ್ಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ವೇಜಸ್ 2019, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಕೋಡ್ 2020, ಕೋಡ್ ಆನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗೋಸ್ಕರ 2020 ಆಮೇಲೆ ಒಕ್ಯುಪೇಷನಲ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ 2020 ಕಾನೂನುಗಳು. ಇದೆಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಮಿನಿಮಮ್ ವೇಜಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟು, ಜೆಂಡರ್ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹಾಗೂ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗಿಂದಾಗಿ ಅವರನ್ನು HR ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಎಂಪವರ್ ಮಾಡೋದು ಹಾಗೂ ರಿಫೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದರ ಮೂಲಕ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸೃಷ್ಟಿಸುವಂಥ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಒಂದು ಫೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ರೆಡಿ ವರ್ಕ್ ಫೋರ್ಸನ್ನು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲ ಸೆಕ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಸರ್ವಿಸಸ್ ಇರಲಿ, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ಸ್ ಇರಲಿ, ಎಲ್ಲ ಸೆಕ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲೂ ಈ HR ಟೀಮನ್ನು ಎತ್ತರಿಸಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ರೆಡಿ ಮಾಡುವಂಥ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಡಿಗ್ನಿಟಿ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ ಅಥವಾ HR ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರ ಹೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ನ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದೊಂದು ಆನ್ಗೋಯಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಆದರೆ ಈಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದೊಂದು ಬೇರೆ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲ. ಈ ಲೇಬರ್ ಅಥವಾ HR ಇದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಿನ ಒಂದು ಭಾಗ ಹೇಳುವಂತಹ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು 10 ವರ್ಷದಿಂದ. ಕಳೆದ ಒಂದು 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಂತೂ ನಮ್ಮ CSR ಅಂದರೆ ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿಯ ಥರಾನೇ ಲೇಬರನ್ನು ರಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಗಿ ಜೊತೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗೋದು, ಅವರ ಸ್ಕಿಲ್ಲನ್ನು ಎಂಪವರ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಆ ಒಂದು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಹೊಂದಿರೋದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಒಂದು 3 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅಪ್ರೋಚಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಿದ್ರೆ, ಒಂದನೆಯದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಂಪೆನಿಗಳದ್ದು. ಯಾರು HR ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಜಾಬ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಥವರು ಟ್ರೈನಿಂಗ್, ಸ್ಕಿಲ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ HR ಲೇಬರ್ ಸೋರ್ಸನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಕೊಂಡೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿಲ್ಲು ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೀನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಲನ್ನು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡೋದಿರ್ಬೋದು, ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು, ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸರ್ವಿಸ್ಗಳನ್ನು ಏರಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಟೀಮಿನವರಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಒಂದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಕಂಪೆನಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ನಾವೊಬ್ಬ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಆಗಿ ಅಥವಾ HR-ನ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗುವ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸು ಅವರು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾನು, ಈಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗು ಕೂಡ ಅಗತ್ಯ. ಎಷ್ಟು ಮಾಲಿನ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಗತ್ಯ ಇದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಹೊರಗಡೆಯ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಕೂಡ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ರಿಫೈನ್ಮೆಂಟು, ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸು, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಪ್ಗ್ರೇಡೇಷನ್, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತಗೊಂಡು ಅವರವರ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗನ್ನು ರಿಫೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ಲಿ, ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರತೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿಯೂ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಹಾಗೆ ಈ ಲಾಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿ, ಇದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿ ತರುವಂತಹ ರಿಫೈನ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಈ ಥರ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಲೇಬರ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಈ ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಸೆಕ್ಟರಿಂದ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಸೆಕ್ಟರಿಗೆ ನಮ್ಮ HR ಲೇಬರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಲೇಬರ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ PF ESI ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎನ್ರೋಲ್ ಆದವರಿಗೆ 1 ವರ್ಷ PF ಅನ್ನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರೀಇಂಬರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನಮಗೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರನ್ನು ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಗೆ ತರುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ. ಇಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫೆಸಿಲಿಟಿಗಳು ಈ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಅಪ್ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಇಡೀ ಲೇಬರ್ ಫೋರ್ಸನ್ನು ಅಪ್ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಲಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕೊಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ
ನಮ್ಮ ಕಾನೂನು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಹಿರಿಯರ ಕೈಯಿಂದ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡುವ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲೀಗಲ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು 5ನೇ ವರ್ಷದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂದು ಲೀಗಲ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ರಿಫೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸು ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಕಾನೂನು ಪಂಡಿತರು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರೆದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೂ ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಶುಭಾಶಯ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಭಾರತೀಯ ಮಜ್ದೂರ್ ಸಂಘ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟು, ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಈ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. Thank you for your words, sir. May I request the chief guest, Dr. Babu Matthew, Professor Emeritus from National Law School of India, University, Bangalore, to address the gathering from the chair of the chief guest. Later, in the technical sessions, sir will be speaking on exclusive topics. Sir, over to you. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನಾನು ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಾತಾವರಣ, ಇಲ್ಲಿನ ಶಿಸ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ನೋಡಿ ನನಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ, ಇದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ. ನಾನು ಬರೀ ಲಾ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಂದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನನ್ನ ಕರಿಯಕ್ಕೆ ಬಂದ ಗೆಳೆಯರು ಇಡೀ ಕ್ಯಾಂಪಸನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ರು. 25 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ನಡೀತಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ ವಿಷಯ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇದು ಯಾಕೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ವಿವೇಕಾನಂದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವ ಕಾಲ ಆಗಲೇ ಮೀರಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಕಾರಣ ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವಾಗ ಆಗ ಅಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋ ಹಾಗೆ ಸಾಧಾರಣವಾದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಡೈನಾಮಿಕ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬೇಕು. ನಾನು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿನ ಅನುಭವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ. When I was a young person, I was inspired by ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ. ಅವರ ಸಣ್ಣ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಓದುವಾಗ ಬಹಳ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ನೆನಪುಗಳೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಬಂತು. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ 1893 ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅವರು ಚಿಕಾಗೋ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರಿಲಿಜನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಭಾಷಣ. ಆ ಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಬ್ರದರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಅಂತ. ಇಡೀ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅಪ್ಲಾಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದರು. ಅವರ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಂಶಗಳು ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾನು ಹಿಂದೂಯಿಸಮ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಾಲಿಟಿ ಟು ದ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಬ್ರದರ್ಹುಡ್ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಮನಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ರಿಲಿಜನ್ಸನ್ನು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾನು ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವರ ಸ್ಪೀಚು ಬಹಳ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೇಮಸ್ ಸ್ಪೀಚು. ಅದನ್ನು ಸಹ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಬಂತು. ಆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಮುಂದುವರಿತೀವಿ ಅಂತ ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ನಾನು 2 ಮಾತನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದ. Thank you so much for your words, sir. We are really humbled by the words you said. We are waiting for your sessions in the next sessions. To proceed further, I call Shri Anil Kumar U, President of Bharatiya Mazdoor Sangh, to address the gathering. ವಿವೇಕಾನಂದ ಲಾ ಕಾಲೇಜ್ ಇದರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮಜ್ದೂರ್ ಸಂಘ ಇದರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ವೇದಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂತಹ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ವಿವೇಕಾನಂದ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿರುವಂಥ ಶ್ರೀ ಮುರಳೀಧರ್ ಕೆ ಅವರೇ, 4 ಕೋಡ್ನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವಂತಹ ಹಿರಿಯರಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬು ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಅವರೇ, ಉಪ ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ KG ಜಾನ್ ಸರ್ ಅವರೇ,
ಅದೇ ರೀತಿ ನನ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿರುವಂತಹ ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಾಲೇಜ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿರುವಂಥ KM ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರವರೇ, ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿರುವಂಥ ವಿಜಯನಾರಾಯಣ್ KM ಅವರೇ, ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹಿರಿಯರಾಗಿರುವಂತಹ ಕಾನೂನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿರುವಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ BK ರವೀಂದ್ರರವರೇ, ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಾಲರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶ್ರೀಮತಿ ಅಕ್ಷತಾ AP ಅವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ನನ್ನ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾರಣೀಕರ್ತರಾಗಿರುವಂಥ ನನ್ನ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ನನ್ನ ಇಡೀ ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿನ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನದ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಅದು ವಿವೇಕಾನಂದ ಲಾ ಕಾಲೇಜ್. ಈ ವಿವೇಕಾನಂದ ಲಾ ಕಾಲೇಜಿನ ನನ್ನ ಗುರುಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಮನೋಹರ್ ಕುಮಾರ್ ಎ ಅವರೇ, ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಮೇಡಮ್ನವರೇ, ನನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವನದ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ರೂಪುರೇಷೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಹಿರಿಯರಾಗಿರುವಂಥ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿರುವಂಥ ಸುಧೀರ್ ಕುಮಾರ್ ತೋಲ್ಪಾಡಿ ಅವರೇ, ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಹರೀಶ್ ರವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವಂಥ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ವೃಂದದವರೇ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಭಾರತೀಯ ಮಜ್ದೂರ್ ಸಂಘಟನೆಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ನನಗೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬುತ್ತಿರುವಂತಹ ನನ್ನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣರವರೇ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಘಟಕದ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಕುದುರೆಮುಖ ಮಜ್ದೂರ್ ಸಂಘದ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ರವರೇ, ಪುತ್ತೂರಿನ ರಿಕ್ಷಾ ಯೂನಿಯನ್ನ ಮುಂದಾಳು ಆಗಿರುವಂತಹ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಈ ಭಾಗದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವಕರಾಗಿರುವಂತಹ ರಾಜೇಶ್ ಕೆ ಮರೀಲ್ ರವರೇ, ಹೇಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ರವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಮಜ್ದೂರ್ ಸಂಘಟನೆಯ ರಾಜ್ಯದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿರುವಂತಹ ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿರುವಂತಹ ಕುಮಾರನಾಥ್ ರವರೇ, ರಾಜ್ಯದ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವಂತಹ ಈ ಭಾಗದ ಪುರಂದರ್ ರಯ್ಯರವರೇ, ವಿಟ್ಲ ಭಾರತೀಯ ಮಜ್ದೂರ್ ಸಂಘಟನೆಯ ನಾಗೇಶ್ ರವರೇ, ಸಂತೋಷ್ ರವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ಪುತ್ತೂರಿನ ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೋ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಘದ ಹಿರಿಯರಾಗಿರುವಂತಹ ಭರತರಾಜರವರೇ, ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ, ವಕೀಲರ ಮಿತ್ರರೇ ಹಾಗೂ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರೇ, ನಾನು ಯಾಕೆ ಈ ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ 3 ನಿಮಿಷ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಂಡೋಗಿದ್ದೇನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಈ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಿದ್ರೆ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಾಧಾರಣದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲ, ಒಂದಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಮೇರು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ಈ ಸಮಾಜದ ಅಗ್ರಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು. ಅಂತಹ ಅಗ್ರಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಡುವಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನಂಥ ಒಬ್ಬ ಈ ಕಾಲೇಜಿನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟನ್ನು ಕೂಡ ಕಲಿತಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಾನು ಹೇಳಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಗುರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ, ಸಹಕಾರದಿಂದ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಿಂದ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನೀಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಭಾರತೀಯ ಮಜ್ದೂರ್ ಸಂಘಟನೆ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾನು ಒಂದಷ್ಟು ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಕರ್ತರಾದ ಕಾರಣ ಈ 2 ವಿಚಾರವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಖಂಡಿತ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಸೇರಿರುವಂಥ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಹಿರಿಯರಲ್ಲಿ ವಿಚಾರವನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡೋದು, ನಾನು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ವೃತ್ತಿ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಕಾರಣೀಕರ್ತವಾದದ್ದು ಈ ಸಂಸ್ಥೆ, ಅದು ವಿವೇಕಾನಂದ ಲಾ ಕಾಲೇಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂಥ ಬಾಬು ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕಾಲಿಡುವಾಗ ನನಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಚಿತ್ರಣಗಳು ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂತ. ಖಂಡಿತ ಇದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಳೆದ 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೂಡ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಯಥಾಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆಯೂ ಕೂಡ ಇದು ಯಥಾಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ನಾವು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಒಂದಷ್ಟು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ತೇನೆ.
ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ, ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ನನ್ನ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಿದ್ರೆ ಇದು ನನ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನ ಆಗಿರಬೇಕು, ನನ್ನ ವೃತ್ತಿ ಬದುಕು ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಒಂದಷ್ಟು ನನ್ನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ನನಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ನಾನು ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ನಾನು 1ನೇಯಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗಿಂತ ಮೇಲಾಗಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಗೌರವ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದು. ಯಾವತ್ತೂ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮರೆಯಲಾಗದಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನಾನು ಸದಾ ಋಣಿಯಾಗಿರ್ತೇನೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ 29 ಕಾನೂನುಗಳು, ಛಿದ್ರವಾಗಿರುವಂತಹ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಒಂದು ಸೇರಿಸಿ 4 ರೀತಿಯ ಸಂಹಿತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಾರ್ಮಿಕ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಯಾವ ಕಂಪನಿಗಳಿದೆ, ಯಾವ NGOಗಳಿದೆ, ಯಾವ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿವೆ, ಇದೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಹೊಸ ಯುಗವನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ 4 ಸಂಹಿತೆಗಳು. ಈ ಸಂಹಿತೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಈ ದೇಶ ನಿರ್ಭತೆಯ ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂಬ ಯಾವ ಸರ್ಕಾರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಕಾನೂನುಗಳು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕೆಂಬ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ದೇಶದ ಕಾನೂನು ಸಚಿವರು ಒಂದಷ್ಟು ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಭಾರತೀಯ ಮಜ್ದೂರ್ ಸಂಘ ಸಂಘಟನೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಈ ಯಾವ ಸಂಹಿತೆಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಬಂಧುಗಳೇ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಲೋಪದೋಷಗಳು ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಬಾಬು ಮೇತಿ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಂಹಿತೆಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಲೋಪದೋಷಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಹಿರಿಯರ ಮುಖಾಂತರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿ ನಡೆಸುವಂತ ಯಾರು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥವರಿಗೆ ಇದು ಫಲಪ್ರದವಾಗಿ ಸಿಗಬೇಕೆಂಬ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಮಜ್ದೂರ್ ಸಂಘ ಕಳೆದ 6-7 ತಿಂಗಳಿಂದ ಈ ಸಂಹಿತೆಯ ಬಗ್ಗೆ, ಇದರ ಸಾಧಕ ಬಾಧಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಹನವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದರ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದಷ್ಟು ಸಂಘಟನೆ ಕಡೆಯಿಂದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂತ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದೆಯೂ ಕೂಡ ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಂಬ ಅಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವಂತವರು ಒಂದು ವರ್ಗದ ಕಾರ್ಮಿಕ ಬಂಧುಗಳು, ಒಂದಷ್ಟು ಕಾನೂನಿನ ಪಂಡಿತರು, ಒಂದಷ್ಟು ಕಾನೂನಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರುವಂತ ಯುವ ಸಮುದಾಯ. ನಾವೆಲ್ಲ ಇಂತಹ ಒಂದು ಸಂಕೀರ್ಣದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದರ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ಇರುವಂತಹ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಅವರ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಖಾಲಿ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಲ್ಲ, ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಮುಟ್ಟಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಆಗಬೇಕು ಎಂಬ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಭಾರತೀಯ ಮಜ್ದೂರ್ ಸಂಘದ ನೀವು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಎಂಬ ಫೋನ್ ಮುಖಾಂತರ ಕರೆ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿಜಯನಾರಾಯಣರು ಖಂಡಿತ ನಾನೊಬ್ಬ ಕಾರ್ಮಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ, ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಕೂಡ ಇರಲಿ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕಾರ್ಮಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಬಂಧುಗಳಿರುವಂತವರು, ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಮಿಕರ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಅವರಿಗೆ ಈ ಕಾನೂನಿನ ವಿಚಾರಗಳು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಖಂಡಿತ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಬೇಕೆಂಬ ಹೇಳುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮಜ್ದೂರ್ ಸಂಘ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ಬಂಧುಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ. ಇಂತಹ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನೇ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು, ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮುಖಂಡರುಗಳನ್ನೇ ನೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ 8 ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಭಾರತೀಯ ಮಜ್ದೂರ್ ಸಂಘ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಆ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಮಿಕ ಬಂಧುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಸಂಹಿತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ
ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದಷ್ಟು ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಬೇಕು. ಈ ಸಂಹಿತೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಟಾಕನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಮುದಾಯ ಕೂಡ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತುಂಬ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನಮಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೂಡ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೊಡಬೇಕು. ನಾವು ಕರೆದಾಗ ನೀವು ಬರಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಾನೂನಿನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ನೀವು ಕಾನೂನನ್ನು ಕಲಿಬೇಕೆಂಬ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲವೊಂದು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಮಯಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಗೆ ನೀಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾಗಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋಣ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆಗಳಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಎಂಬ ಅಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚಿರಋಣಿಗಳಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾನು ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಮುದಾಯ ಕೂಡ ಬರಬೇಕೆಂಬ ಅಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಮುದಾಯದ ಬಂಧುಗಳೇ, ಇದು ನಮ್ಮ ದೇವಾಲಯ. ಈ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಆಗಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, PUC ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೆವು. ಇಲ್ಲಿಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸಂಚಾಲಕರು ನಮಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡ್ತಿದ್ದರು, ನೀವು ಹೋಗಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆ ಮಾಡುವಾಗ 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು 2.5 ವರ್ಷ ಇಲ್ಲದ್ರೆ 2 ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ಬಂದಿರಬಹುದು. ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದದ್ದು ಇಲ್ಲಿಯ ಎಲ್ಲ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಎಂಬ ಅಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದರು. ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಬೇಕು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಸಂಚಲಿತ ವಾತಾವರಣವಿದೆ. ಈ ವಾತಾವರಣ ಇರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಯುವ ಸಮುದಾಯದ ಬಂಧುಗಳು, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ, ನಾನೊಬ್ಬ ಯುವಕನಾದ ಕಾರಣ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಯುವ ಸಮುದಾಯದ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಭವ್ಯ ಭಾರತವನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂಥ ಒಬ್ಬ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಮತ್ತು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಾವು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾದಂಥ ಚಿಂತನೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬದುಕಬೇಕಾದಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಭಾರತ ಮಾತೆಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು, ತಾಯಿಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲ ಬದುಕಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯೋಣ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ನೀಡಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಮಜ್ದೂರ್ ಸಂಘ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿಯ ಕಡೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಅಭಿವಂದನೆಗಳನ್ನು, ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನನ್ನನ್ನು ಕೂಡ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ವೇದಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ, ಹಿರಿಯರಿಗೆ ವಂದಿಸುತ್ತಾ, ಒಂದು ಸಾರಿ ನಮ್ಮದೊಂದು ಪರಂಪರೆ ಇದೆ. ಯಾವ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರೇರಣೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಾಣುವಂಥ ತಾಯಿ ಭಾರತ ಮಾತೆ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಜಯಕಾರ, ನಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವ ಅಂತ ಪರಿಪಾಠ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸುವಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಒಂದ್ಸರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎರಡೂ ಬಲಗೈಯನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ ತಾಯಿ ಭಾರತ ಮಾತೆಗೆ ಘೋಷಣೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಭಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ, ಭಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ, ಭಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ. ಈ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಲಿ ಎಂದು ಸಂಘಟನೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರ ಕಡೆಯಿಂದ ಶುಭಾಶಯ ನುಡಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಭಾರತ್. Thank you, sir. May I now request Dr. K.M. Krishna Bhatt, the president of the program, to deliver presidential address. ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜು ಆಯೋಜಿಸಿದ ನ್ಯೂ ಲೇಬರ್ ಕೋಡ್ಸ್, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ದಿವಸದ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ರಿವ್ಯೂ ಈ ಸೆಮಿನಾರಿನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ, ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರುಗಳೇ, ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಸಭೆಯ ನೇರ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಯುವ ವಕೀಲೆಯರೇ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಒಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ
ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಈ ಸೆಮಿನಾರಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಬಾಬು ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಅವರಂತೂ ನಮಗೊಂದು ಹೊಸ ವಿಷನನ್ನು ಅವರ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಅವರು ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ನೋಡುವಂಥವ್ರು ಎಲ್ಲವನ್ನು. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸುತ್ತ ಹೋದಾಗ ಇದು ಯಾಕೆ ಇನ್ನೂ ಡೀಮ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಆ ಕಡೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಗುರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ನಾನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದಂತಹ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಈಗ ಲೇಬರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಅಂತ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಂತಹ ಒಬ್ಬ ಯುವ ಉದ್ಯಮಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರವೀಂದ್ರ ಅವರನ್ನು, ವಿಜಯನಾರಾಯಣರವರನ್ನು ಮತ್ತು ಅಕ್ಷತ್ ಅವರನ್ನು ನಾನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೇನೆ. ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅನುಭವ ಇದೆ ಅದರ ಮೂಲಕ ಏನೇನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರ್ತದೆ ಅವರು ಹೇಳಿದರೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟರಿ, ಓನರ್, ಲೇಬರ್ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸಾಧನೆಗೋಸ್ಕರ ಅವರಿಗೊಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೂಡ ದೊರಕಿದೆ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೊರಕಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಅವರನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನನಗೆ ಖುಷಿಯಾದ್ದು ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಬ್ಬ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ಮೊದಲಿನಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಇದ್ದಾಗ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಬೆಳೆದಂತಹ ಪರಿ ನೋಡಿದರೆ ಅಗಾಧವಾಗಿ ಅವರೊಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು, ದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು, ಮತ್ತು ಓಪನ್ ಮೈಂಡೆಡ್ನೆಸ್, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಗರ್ವ ಬಾರದೇ ಇರೋದು, ಅಹಂಕಾರ ಬಾರದೇ ಇರೋದು, ಈ ರೀತಿ ಬೆಳೆಯುವ ಪರಿ ನೋಡಿದರೆ ಬಹುಶಃ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸ್ಪಷ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯ ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಬರಲಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ನಮ್ಮ ಕಾನೂನುಗಳು ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಗ ಇದು ನಮ್ಮ ಆದರ್ಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಮಾನವ ಸಹಜವಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದವರು ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದವರನ್ನು, ದುಡ್ಡಿದ್ದವರು ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲದವರನ್ನು, ಜ್ಞಾನ ಇದ್ದವರು ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದವರನ್ನು, ಅಧಿಕಾರ ಇದ್ದವರು ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲದವರನ್ನು ಇವರನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಶೋಷಣೆ ಮಾಡುವುದು ಮಾನವ ಸಹಜ ಗುಣ. ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಕೆಲವು ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಕಾಗೆಯೊಂದಗುಳ ಕಂಡರೆ ಕೂಗಿ ಕರೆಯದೆ ತನ್ನ ಬಳಗವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಸಹಜವಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೇಷನ್ ಹಿಡನ್ ಆಗಿ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತದೆ. ಆದರ್ಶ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಇರ್ತದೆ, ಅದು ನಾವು ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಮಗೊಂದು ಸಂವಿಧಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕಾನೂನಿನ ರಕ್ಷಣೆ ಇದೆ. ಆ ಕಾನೂನು ಈ ಮಾನವ ಸಹಜವಾದ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ರೀತಿಯ ಕಾನೂನುಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ತಡೆಯೊಡ್ಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರು ವಂಚಿತರಾಗಬಾರ್ದು, ಮಾಲೀಕರು ವಂಚಿತರಾಗಬಾರ್ದು. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕಾನೂನಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಅದನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾನೂನುಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಮುಖ. ಅದನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡಿದರೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಪೂರಕ, ಅದನ್ನು ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ತುಂಬ ನಮ್ಮ ಅನೇಕ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕಾನೂನುಗಳಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೊಂದು ಕಾನೂನುಗಳಿರ್ಬೋದು, ಯೂಸಿಗಿಂತ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಮಿಸ್ಯೂಸನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಹೇಗೆ? ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಬೇಕು, ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಬೇಕು, ಮಾಲೀಕರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಬೇಕು. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಮಿಸ್ಯೂಸನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಹೇಗೆ, ಅದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ, ಆ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಈ ಕಾನೂನು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ನಿಗಾ ಇರಬೇಕಾದಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಇಂತಹ ಸಕಾಲಿಕ ವಿಷಯಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಲಿತ್ರೆ ನಾವು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಔಟ್ಡೇಟೆಡ್ ಆಗ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿಯ ವಿಷಯಗಳು, ಈ ರೀತಿಯ ಸೆಮಿನಾರುಗಳ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ದೊರಕಿದರೆ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಷನ್ ಬರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ನಂತರ ನಡೆಯುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸೆಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮುಂದುವರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಎಲ್ಲರೂ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ರ ಹಾಗೆ, ಬಾಬು ಮ್ಯಾಥ್ಯೂರ ಹಾಗೆ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಹಾಗೆ, ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. Thank
Thank you, sir. Now I call my colleague Lakshmikant A to propose vote of thanks. ಎಲ್ರಿಗೂ ಶುಭ ಮುಂಜಾನೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗಣ್ಯರೇ ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಆಹ್ವಾನಿತರೇ, ಪುತ್ತೂರಿನ ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಾನೂನು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯವು ಭಾರತೀಯ ಮಜ್ದೂರ್ ಸಂಘದ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆಗಳು ಒಂದು ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ವಿಶೇಷ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದು, ಇದರ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದ ಅಂತಿಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಭವ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಓಗೊಟ್ಟು ಬಂದಿರುವ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಘನ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ತಮ್ಮ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಮಾತಿನ ಮೂಲಕ ಇಂದಿನ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣಕ್ಕೆ ಮುನ್ನುಡಿಯನ್ನು ಬರೆದ ವಿವೇಕಾನಂದ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘ ಪುತ್ತೂರು ಇದರ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹಾಗೂ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಹರ್ಬಲ್ಸ್ನ ಸಿಇಒ ಆಗಿರುವ ಮುರಳೀಧರ ಕೆ ಸರ್, ನಿಮಗೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಘನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ವಿವೇಕಾನಂದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ವಿವೇಕಾನಂದ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘ ಪುತ್ತೂರು ಇದರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಗಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ KM ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಸರ್, ನಿಮಗೂ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿ ಇಂದಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಂಡಿಸಲಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಬಾಬು ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಸರ್, ನಿಮಗೂ ಪ್ರೀತಿಯ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದು ಮುಂದೆ ಹೊಸ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಂಡಿಸಲಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕದ ಉಪ ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರಾದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ KG ಜಾನ್ಸನ್ ಸರ್, ನಿಮಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಈ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣಕ್ಕೆ ಸಹಯೋಗವನ್ನು ನೀಡಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಮಜ್ದೂರ್ ಸಂಘದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಇವರಿಗೂ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸ್ನೇಹಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುವ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಶ್ರೀ ವಿಜಯನಾರಾಯಣ KM ಸರ್, ನಿಮಗೂ ಗೌರವಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ರೂವಾರಿ ನಮ್ಮ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕಾನೂನು ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ BK ರವೀಂದ್ರ ಸರ್, ನಿಮಗೂ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿರುವ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಅಕ್ಷತಾ AP ಮೇಡಮಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಯ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಶ್ಮಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೂ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮೇಡಮ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ BMS ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಕುಮಾರನಾಥ್ರವರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಯ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಹಿಡ್ಡಣಿಗಿ ಸರ್, ನಿಮಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ವಿವೇಕಾನಂದ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘದ ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳಿಗೆ, ನಮ್ಮ ವಿವೇಕಾನಂದ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಗೌರವಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಶಿಕ್ಷಕ ರಕ್ಷಕ ಸಂಘ, ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಅದರ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಜೊತೆಗೆ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಕೀಲ ಮಿತ್ರರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂತಹ BMSನ ಎಲ್ಲ ಘಟಕದ ವಿವಿಧ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ, ಸದಸ್ಯರುಗಳಿಗೆ, ವಿವಿಧ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಕರ್ತ ಮಿತ್ರರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ವಿಗಾಗಿ ತೆರೆಯ ಹಿಂದಿನ ಶಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ದುಡಿಯುತ್ತಿರುವ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಬಂಧುಗಳಿಗೂ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಸಹೃದಯಿ ಮನಸ್ಸುಗಳಿಗೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸುದ್ದಿ ಚಾನಲ್, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ.